여러분 안녕하십니까? 이제 그 막달라 마리아 복음서 6번째 시간 마무리하는 강의가 되겠습니다. 막달라 마리아 복음서 제9장을 설명드리겠습니다. 이렇게 말한 후에 마리아는 침묵에 잠겼고 그리고 이렇게 침묵하는 것이 지금까지 그녀가 구세주와 대화를 나누어 오던 방식이었다. When Mary had said this, she fell silent, since it was to their point that the Savior had spoken with her. When Mary had said this, she felt silent, since it was to their point that the Savior had spoken with her. 그러나 안드레아는 의문을 가지고 다른 형제들에게 말했다. 그녀가 말하는 것에 대해 여러분 어떻게 생각하십니까? 저는 주님께서 이런 말씀을 하셨다는 것을 도저히 믿을 수가 없습니다. 왜냐하면 이 가르침은 분명 우리가 알고 있던 가르침들과 전혀 다르기 때문입니다. But Andrew answered and said to the brethren, Say what you wish to say about what she has said. I at least do not believe that the Savior said this, for certainly these teachings are of other ideas. 한 번 더 읽겠습니다. But Andrew answered and said to the brethren, Say what you wish to say about what she has said. I at least do not believe that the Savior said this, for certainly these teachings are of other ideas. 그러자 베드로 역시 그 내용들에 대해 이의를 제기하여 다른 사람들에게 이렇게 말하였다. Peter answered and said concerning these same things. Peter also opposed her in regard to these matters and asked them about the Savior. 주님께서 우리에게는 말하지 않으셨던 비밀들을 우리보다 우선하여 여자에게 개인적으로 은밀하게 말씀하셨다는 것이 말이나 됩니까? 우리가 관습을 바꾸어서 여자의 말을 들어야 하는 것입니까? 정녕 그분께서 우리 모두를 두고 이 여자를 택하셨단 말입니까? He questioned about the Savior. Did he really speak privately with the woman and not only to us? Are we to turn back and all listen to her? Did he prefer her to us? Did he prefer her to us? 그 주님께서 세이비어께서 구세주께서 우리들보다 이 여자를 더 생각했다는 겁니까? 그런 뜻이죠. 그러자 마리아가 눈물을 흘리면서 베드로에게 말하기를 나의 형제 베드로요, 당신은 지금 무슨 생각을 하고 계시나요? 당신은 이 말이 제가 마음속으로 혼자 상상해 꾸며내는 것이라 생각하시나요? 아니면 제가 주님께 대하여 거짓말을 하고 있다고 생각하시나요? Then Mary wept and said to Peter, My brother Peter, what do you think? Do you think that I have thought this up myself in my heart, or that I am lying about the Savior? 그러자 레위가 베드로에게 말하기를 베드로 당신은 평소에도 항상 성격이 불같더니 내가 보니 당신은 지금 우리의 적들이 하는 것처럼 여자를 거부하자고 말하고 있군요. Levi answered and said to Peter, Peter, you have always been hot-tempered. Now I see you
contending against the woman like the adversaries. Levi answered and said to Peter, Peter, you always irate. Now I see that you are contending against the woman like the adversaries. 만일에 주님께서 그녀를 귀하게 만드셨다면 누가 감히 그녀를 거부할 수 있단 말입니까? 분명히 주님께서는 그녀에 대해 아주 잘 알고 계셨습니다. If the Savior made her worthy, who are you indeed to reject her? Surely the Savior knows her very well. But if the Savior made her worthy, who are you to reject her? Surely the Savior knew her very well. 이렇게 레위가 아주 굉장히 베드로를 꾸짖어서 말했습니다. 이것이 그분께서 우리보다 그녀를 더 사랑하셨던 까닭입니다. 그러므로 우리는 오히려 자기 자신을 더 부끄러워하며 온전한 한 사람이 되어서 주님께서 말씀하신 것 이외에 더 이상 그 어떠한 율법이나 계명도 꾸미지 말고 그분께서 우리에게 명하신 대로 흩어져서 우리는 복음을 전해야만 하는 것입니다. That's why he loves her more than us. Rather, let us be ashamed and put on the perfect man, and separate as he commanded us, and preach the gospel, not laying down other rule or other law beyond what the Savior said. For this reason, he loved her more than us, and we should rather be ashamed and put on the perfect man to form us as he commanded us, and proclaim the gospel, without publishing a further commandment or a further law than the one which the Savior spoke. 레위가 이렇게 말하는 것을 듣고 그들은 주님을 널리 알리고 그분의 말씀을 전하기 위해 나서기 시작을 하였다. 이런 얘기입니다. When they heard this, they began to go forth to proclaim and to preach. 이것이 지금 9장 전체 내용입니다. 여기 지금 지금까지 막달라 마리아의 복음서를 번역을 제가 했고 또 영어로 번역된 텍스트를 말씀드렸습니다. 유감스럽게도 그 막달라 복음서의 맨 첫 번에 6장이 분실돼서 그의 1, 2, 3장의 내용을 우리가 알지 못하고 그 다음에 6장, 7장이 또 없어졌습니다. 그래서 아주 영혼과 육신과의 대화, 영혼과 욕정과의 대화 이런 거에서 상당히 깊은 이야기가 6장과 7장에서 논해졌을 텐데 그 내용은 우리가 알지 못합니다. 그래서 8장과 9장에 있는 내용, 특히 8장은 아주 어려운 내용입니다. 영혼과 우리 몸, 육체와 또 그 7가지 분노에 의한 형상, 우리 육신의 형상 이런 거에 대한 아주 깊은 이야기. 총평을 하자면 막달라 마리아의 그 복음서는 상당히 높은 수준의 사변적이고 철학적이고 예수님의 그 기가 막힌 말씀, 과연 예수님은 하나님의 아들로서 하늘의 복음, 하늘나라의 진리를 가르치신 분이구나 하는 생각이 여기에서도 돋보이는 것입니다. 레위가, 예수님의 제자 중인 레위가 마리아를 옹호하고
마리아의 생각에 대해서 우리가 비판적이고 거부하거나 그래서는 안 된다. 우리가 마리아의 생각을 오히려 받아들여서 참으로 주님께서, 구세주께서 무슨 생각을 하셨나, 이걸 더 깊이 생각하고 우리들 자신의 부족함에 대해서 부끄럽게 생각하고 막달라 마리아의 이 얘기를 듣고서 우리가 주님의 복음을 전파하는 일에 적극적으로 나서야 할 것이다. 이러한 그 레위의 이야기입니다. 지금 그 막달라 마리아의 복음서, 이것이 외경이라고 그럴까, 정경에 들어와 있지 않기 때문에 외경에 속하죠. 그리고 또 영지주의 색채가 짙은 그러한 문서들 가운데 하나다. 이러한 평도 있고, 그러나 제가 이 막달라 마리아의 복음서를 번역을 하는 이유는 우리가 성서의 정경화된 내용, 그것을 절대화해서는 안 되겠다, 그런 생각이 들었습니다. 원치 기독교에서 이게 정경화, 이게 성서가 구약성서 39권에 신약성서 27권 이렇게 제정된 것이 약 한 주후 400~500년경에 무라토리에서 이 정경이 결정되었습니다. 그래서 무라토리 카논이라고 얘기하죠. 그런데 그때 잘못한 것은 이 정경 66권 안에 포함된 문서만이 올바른 기독교에 대한 해석하는 문헌들이고 나머지 다른 것들은 다 부당한 것이기 때문에 소멸시키고 없애도 되는 것이다. 이것은 큰 편견입니다. 이 무라토리에서 정경화된 이 66권만 남고 그때 당시에 유포되었던 기독교를 설명할 수 있는 기독교에 관한 역사, 이것을 알 수 있는 문헌이 85%가 무라토리의 정경화로 인해서 완전히 없어졌습니다. 즉, 이 66권을 정경화한다고 하는 사건은 무엇이냐? 그 66권 이외에 다른 문서들은 중요하지 않다. 그건 없어져도 괜찮다. 이렇게 생각한 것입니다. 그러나 기독교 2000년 역사 속에서 오늘날 우리에게 전해진 것은 예수님에 대한 이야기, 기독교에 대한 교리, 기독교에 대한 높은 그 사상, 이것의 85%가 그냥 사라져버린 겁니다. 그런 것이 다행히도 이집트 카이로라든가 옥시링코스라든가 나그 하마디의 저장되었던 문서들이 다시 발견됨으로써 그 85%의 없어진 문헌 중에 일부들이 다시 나타나서 이 정경화된 66권 이외에 예수님에 관한 이야기라든가 기독교의 복음이라든가 교회의 역사라든가 이런 것들이 우리가 부족하나마 알 수가 있는 것입니다. 이 문헌들이 매우 값지고 귀한 것인 줄을 우리가 알아야 됩니다. 그러면 이러한 새로 발견된 원시 기독교 때의 문헌들, 이러한 것 이외에 그때 당시 무라토리 정경화의 사건으로 인해서 원시 기독교 때 아주 값진 굉장히 중요한 그 정보들이 담긴 문서들이 그대로 소멸되었습니다. 그래서 이 66권의 정경화가 이것만이 하나님의 말씀이다. 나머지 다른 것들은 다 옳지 않은 가짜들이다. 이렇게 평가를 내림으로 인해서 무려 기독교 역사를 알 수 있는 85%의 진귀한 정보들이 담겨있는 문서들이 다 소각되었습니다.
그런데도 그때 당시에 내용들이 좋은 내용이고 예수님의 말씀이라든가 교회의 역사라든가 이런 거에서 소중히 보관해야 되겠다 생각된 것들은 여러 번 베껴서 그렇게 항아리에다가 보관해서 땅 속에다가 묻어서 이거는 없어지면 안 되겠다 이렇게 생각했던 소수의 사람들이 있었습니다. 그래서 발견된 것이 19세기 말과 20세기 초에 발견된 것이 그 나그 하마드의 문고라든가 옥시링코스의 문고라든가 카이로에서 흩어진 옛날 원시기독교의 그런 문헌들 이런 것들이 그래도 소재해 있는 것입니다. 그 중에서 막달라 마리아의 복음서라는 것은 우리가 예수님이 가르쳐 주신 그 가르침, 예수님의 사상 이런 거에 대해서 굉장히 다른 면모를 즉 복음서, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 4개의 복음서에 기록된 것 이외에 다른 내용을 우리가 알 수가 있는 것입니다. 또 도마의 복음서에도 우리가 지금 가지고 있는 신약 성서 4개의 복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음서에 없는 내용 또 거기와는 다른 내용이 도마 복음서에 기록되어 있습니다. 물론 그 같은 내용들도 많이 도마가 이야기하고 있지만은 다른 복음서에 오늘날 신약 성서에 들어와 있는 정경화된 복음서에 없는 내용들 또는 다른 뜻으로 이야기하는 내용들 이런 것들이 도마 복음서에 많이 담겨져 있습니다. 그러면 우리는 그 정경화된 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 있는 것만이 절대적으로 옳은 하나님의 말씀이고 도마의 복음서는 가짜다. 도마의 복음서는 필요 없는 것이다. 이렇게 생각해서는 안 됩니다. 도마의 복음서에 있는 것도 예수님 당시에 예수님의 제자로 예수님과 같이 시간을 보내고 예수님의 가르침을 직접 들었던 도마가 전해주는 이것도 매우 중요한 예수님을 이해할 수 있는 그러한 소스가 되는 것입니다. 그래서 제가 도마의 복음서도 번역을 했었고 또 도마의 복음서에 나오는 이야기들 신약성서에 있는 복음서들과 비교 연구하기도 했습니다. 이것은 우리가 그 모라토리에서 정경화된 그 사건 그것만을 절대화하지 말고 66권의 그 정경 그것이 기독교의 문헌의 전부다. 그렇게 생각하지 말고 이 외경이라고 해서 나중에 발견된 것들 모라토리 그 정경화 때는 다 소각시켰습니다. 그 66권에 들어오지 아니한 문서들을 완전히 불질르고 소각시켰어요. 그런데도 불구하고 오늘날 이게 남은 것들이 소중히 보관되고 어디다 그때 사람들이 숨겨놓고 그랬던 겁니다. 그것은 모라토리에서 정경화했던 사건은 크게 잘못된 겁니다. 한 15%밖에 안 되는 문서를 가지고 절대적으로 하나님의 권위다. 이것만이 하나님의 말씀이다. 이렇게 얘기함으로써 나머지 85%의 중요한 기독교 이야기, 예수님의 이야기, 진귀한 이야기가 다 소멸됐습니다. 이거는 인간이 잘못한 거죠. 그 정경화한 것은 모라토리에서 66권만이 이것이 정경이다. 이렇게 한 것은 하나님이 하신 게 아닙니다. 우리 인간이 편견으로 결정한 겁니다. 그래서 성경이 하나님의 말씀이고 신구약 성서를 절대화하고 우리가 교회에서 신구약 성서를 아주 성스럽게 생각하고 성령의 인도하심으로 축자 영감설이죠. 글자 한 획 한 획마다 성령이 임해서 쓰여진 것이다. 그렇게 얘기하는 건 좋습니다. 내가 그것을 거부하는 것이 아니라
그 66권만이 그랬고 나머지는 그거는 다 가짜다. 그거는 성령이 쓰신 게 아니다. 그래서 소각시킨 것은 그건 잘못한 겁니다. 하나님이나 성령은 절대로 그렇게 판단 내리지 않았다고 나는 생각합니다. 인간의 편견과 하나님 앞에 크게 잘못한 겁니다. 성서가 66권만 하나님의 성령의 인도하심으로 기록된 것이다. 이렇게 하고 나머지 것들은 다 불질르고 소각시킨 그 행위는 이거는 하나님께 벌받을 행위입니다. 그래서 정경 66권만을 우상화하지 말고 외경에 들어와 있는 문서들을 다 우리가 연구하고 비교 연구하고 지금 남아있는 문헌을 통해서 원시 기독교의 모습이 어떠했느냐 하는 것을 이해하려고 노력을 해야 할 겁니다. 이러한 면에서 볼 때는 막달라 마리아의 그 부분적으로 남아서 전해오는 복음서이지만 이것을 연구하고 그 내용을 우리가 알아야 되고 도마의 복음서도 연구해야 되고 그런 것입니다. 그 밖에도 베드로가 쓴 사도행전이라든가 베드로의 복음서라든가 이런 것들이 있어요. 그 정경에 들어온 베드로 전후서만 베드로가 쓴 게 아닙니다. 베드로가 자기와 다른 사도들이 함께 일한 복음을 전파했던 사도행전을 베드로가 쓴 게 있고 베드로 자신도 복음서를 썼습니다. 이런 것이 모라토리 때 결정하는데 안 들어왔다고 해서 필요 없는 것이다. 베드로가 쓴 거는 가짜고 그거는 성령이 인도하신 게 아니다. 이렇게 생각하는 우리가 잘못된 거죠. 66권에 들어있는 것만 성령의 인도하심으로 쓴 거고 외경에 있는 것은 그거는 인간이 쓴 거고 성령의 역사하심이 아니다. 이렇게 해석하는 건 잘못된 겁니다. 그래서 이러한 생각을 우리가 고쳐야 되고 모라토리에서 정경화했던 구약성서 39권과 신약성서 27권만을 절대화하고 이 글들만 성령의 인도하심에 따라서 쓰여진 것이고 지금 나중에 발견된 도마의 복음서라든가 또는 막달라 마리아의 복음서라든가 베드로의 복음서라든가 뭐 이런 것들은 성령의 역사하시지 않고 인간이 쓴 거다. 가짜다. 이건 필요 없다. 이렇게 생각하는 것은 잘못된 겁니다. 그때 옛날에 예수님 직후에 사도들이 기록해 놓은 문헌은 가능하면 그게 그때 당시의 문헌이기 때문에 다 전해졌어야 하고 다 우리 손에 들어왔어야 하는 것입니다. 잘못된 거죠. 그냥 자연적으로 분실되고 없어지고 그런 게 아니라 완전히 소각시켰다. 이건 잘못된 겁니다. 하나님 앞에 죄를 진 것입니다. 이러한 내용을 설명하면서 막달라 마리아의 복음서가 외경에 하나로 있고 정경에 들어오지 못한 것이지만은 우리가 알고 있는 네 개의 복음서, 신약성서 안에 있는 복음서 그것보다 더 깊은 심오한 예수님의 가르침이 들어있고 어느 모로는 바울 사도가 십자가의 도라고 얘기하는 거 그것보다 더 처절하고 깊은 막달라 마리아의 체험을 통한 십자가의 도에 대한 설명이 이 복음서에 들어있다. 영혼과 육체와의 상호관계가 어떤 것이냐 또 그 비전과 마인드의 관계 그러니까 우리의 말하자면 사이버 공간과 같은 그런 겁니다. 허상입니다. 환영입니다. 없는 겁니다. 그런 데서 논의되는 것을 있는 것으로 착각하는 거. 그거 하면 안 된다. 예수님께서 2000년 전에 이미 경고하셨습니다. 그것이 오늘날 우리의 사이버 공간에서 지금 이루어지고 있는 사이버 문명의 형태입니다. 매우 위험스러운 것이고 예수님께서 그거에 대해서 마음을 거기다 두지 말라. 마음을 두는 곳에는 보화가 있기 때문이다.
그것은 올바른 생각이 아니다고 막달라 마리아에게 경고한 그 예수님의 음성, 그것은 곧 오늘날 우리에게 말씀하신 거나 똑같은 겁니다. 이러한 차원에서 막달라 마리아의 복음서를 신중하게 여러분들이 생각해 주시길 바랍니다. 이것으로서 막달라 마리아의 복음서 지금 전해오는 것 남아난 것을 완벽하게 우리말로 번역했고 영어로 번역된 것까지 다 소개해 드렸습니다. 이상으로 막달라 마리아의 복음서 강의를 전부 마치겠습니다. 감사합니다.